سیلاب کے بعد پاکستان کو بیماریوں اور اموات کی صورت میں دوسری آفت کا خطرہ، عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب نے پاکستان میں صحت کے نظام کو شدید متاثر کیا۔ صحت کے مراکز سیلاب میں ڈوب گئے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگ غیر محفوظ پانی پینے پر مجبور ہیں، جس سے ہیضہ اور دیگر بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ آسٹریلیا کا سیلاب متاثرین کے لیے مزید $30 لاکھ کی امداد کا اعلان۔ سیلاب سے پاکستان کا ایک تہائی حصہ متاثر ہوا۔ مزید زندگیاں، خوراک اور فصلیں متاثر ہونے کے خدشات ہیں۔ آسٹریلی حکام کا متاثرین کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار، کہا کہ امداد عالمی خوراک پروگرام کے تحت دی جائے گی۔ کمبر شہادات کوٹ خیرپور ناتن شاہ کے سیلاب متاثرین کی گھروں کو واپسی۔ پانی تو کم ہو گیا مگر مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ کئی لوگ بیماریوں میں مبتلا تو کئی بھوکے سونے پر مجبور۔ مختلف علاقوں میں پینے کا پانی اور راشن تک موجود نہیں۔ پاکستان میں سیلاب سے وسیع پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا۔ 3 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے۔ امریکہ کی طرف سے ڈیزاسٹر پیکج دیا جانا چاہیے۔ امریکی خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرپرسن سینیٹر باب مینڈیز کا نیو جرسی میں تقریب سے خطاب۔ یونیسیف کی پاکستان میں ہنگامی امداد کی اپیل، کہا سیلاب میں گھرے لوگ بچوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ 34 لاکھ سیلاب زدہ بچے فوری امداد کے منتظر۔ ملیریا اور ڈینگی کے ساتھ پیٹ کے امراض بچوں پر حملہ آور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئے۔ آج قائد نون لیگ میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں بھی شرکت کریں گے۔ ملاقات کے دوران ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ نواز شریف اور حواریوں کے مشورے سے کریں گے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے گجرانوالہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف اور اپنے حواریوں سے لندن میں مشاورت کریں گے، لیکن کوئی جتنے ملاقاتیں کر لے، لیکن آئین کہتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 23 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم اسمبلی اجلاس میں عالمی برادری کو موسمیاتی تبدیلی سے درپیش مسائل کے حل اور خطرات سے نمٹنے کی تجاویز، جبکہ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 24 چارشدہ میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر عمران خان کو نوٹس جاری کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جلسوں میں سرکاری مشینری اور ہیلی کاپٹر کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ قاتل ڈینگی کی وار تیز، کراچی میں مزید 2 افراد کی جان لے لی۔ 324 افراد میں ڈینگی کی تشخیص، اسپتالوں میں بستر کم پڑ گئے۔ خیبر پختونخوا میں بھی ڈینگی بے قابو، 5 اضلاع پشاور، خیبر مردان، نوشہرہ اور ہری پور کو ڈینگی کے لیے حساس قرار دے دیا گیا۔ راولپنڈی میں 80 افراد میں ڈینگی وائرس پایا گیا، جبکہ لاہور میں ڈینگی کے 62 نئے مریض سامنے آئے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے بعد موسی مرض سے مزید 1 مریض دم توڑ گیا۔ قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 14,663 ٹیسٹ کیے گئے، 90 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.61% ریکارڈ کی گئی۔
پاکستان کے دورے پر آئی انگلش ٹیم کی پریکٹس سیشن کے دوران پاکستانی کھلاڑیوں سے گھلنے ملنے کی ویڈیو وائرل۔ کہیں شان مسعود کو انگلش بیٹر ایلیکس ہلز کے ساتھ بات کرتی ہے تو کہیں وکٹ کیپر بیٹر حارث کو انگلش ٹیم کے کپتان جوز بٹلر سے ملتے دیکھا جا سکتا ہے۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق نے انگلش اسپنر عادل رشید اور معین علی کو خوش آمدید کہا۔ بیٹنگ کوچ محمد یوسف کی بھی انٹری۔ اور بھارت کو بڑی سفارتی کی ناکامی کا سامنا، خالصتان ریفرنڈم رکوانے کی ساری کوششیں بیکار۔ کینیڈین حکومت نے خالصتان ریفرنڈم رکوانے سے انکار کر دیا۔ کینیڈین حکومت کا کہنا ہے کہ خالصتان ریفرنڈم کو روکا نہیں جا سکتا، لوگوں کو آزادی اظہار کی اجازت ہے۔ سکھوں کے لیے علیحدہ وطن خالصتان کے مطالبے کے لیے کینیڈا میں ریفرنڈم آج ہوگا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ ملک بھر میں آنے والا سیلاب اپنے پیچھے تباہی چھوڑ گیا۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں ہر طرف تباہی سے اموات کی تعداد 1545 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ 19 لاکھ سے زائد مکانات تباہ، 12,000 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض بھی پھوٹ پڑے۔ متاثرین بے یار و مددگار کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ دوسری جانب انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو چکا، دور دراز دیہات تک امداد پہنچانا بڑا امتحان بن گیا۔ بلوچستان میں بھی بپھری مرجوں نے ہر چیز تہس نہس کر دی، اربوں روپے کی املاک تباہ ہو چکی۔ غذائی قلت کی وجہ سے متاثرین کو نئی آفت نے آن لیا۔ پنجاب کے جنوبی پنجاب کے علاقے بھی صورتحال انتہائی ابتر ہے، بے گھری کا دکھ جھیلنے والے مسیحا کے منتظر ہیں۔ ادھر بلوچستان کا سیلابی پانی مسلسل منچھر دھیر میں داخل ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ 2 مقامات سے کٹ لگانے کے باوجود بھی پانی کی سطح 121.5 RL پر برقرار ہے۔ سیون کی 10 یونین کونسل میں سے 15 روز سے سیلابی صورتحال ہے، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ متاثرین بے یار و مددگار 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے پریشان، وزیر اعلیٰ سندھ سے مدد کی اپیل کر دی۔ آسٹریلیا نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے مزید $30 لاکھ کی امداد کا اعلان کر دیا۔ آسٹریلین وزیر برائے بین الاقوامی ترقی ویٹ کونڈے نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سیلاب سے پاکستان کا 1/3 حصہ متاثر ہوا اور سیلاب سے مزید زندگیاں، خوراک اور فصلیں متاثر ہونے کے خدشات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلین حکومت کو پاکستان کے سیلاب سے متاثرین کے ساتھ دلی ہمدردی اور آسٹریلوی امداد عالمی فوڈ پروگرام کے تحت دی جائے گی۔ گزشتہ ماہ آسٹریلیا کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے $20 لاکھ کی امداد کا اعلان کیا گیا تھا۔ پاک فوج کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاوشیں جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 13.7 ٹن امدادی سامان متاثرین تک پہنچایا گیا۔ اب تک 84,30,000 سے زائد ادویہ تقسیم کی جا رہی ہیں۔ پاک بحریہ کی 11 خیمے بستیوں میں 17,843 افراد رہائش پذیر ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں اور بحالی کا کام جاری ہے۔ نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کے مطابق پاک آرمی ایویشن ہیلی کاپٹرز نے اب تک 4,648 سیلاب میں گھرے افراد کو انخلا کیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 11 پروازوں کے ذریعے 13.7 ٹن امدادی سامان متاثرین تک پہنچایا گیا۔ ریلیف کیمپس میں امدادی اشیاء جمع کرانے کے پوائنٹس مکمل فعال ہیں۔ پاک بحریہ نے سیلاب متاثرین کے لیے 4 فلڈ ریلیف کوارڈینیشن سینٹرز، 18 مرکزی کلیکشن پوائنٹس قائم کیے ہیں۔ 11 خیمہ بستیوں میں 17,843 افراد رہائش پذیر ہیں۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام قائم 70 میڈیکل کیمپس میں 63,277 مریضوں کا علاج کیا گیا۔ NFRCC کا کہنا ہے کہ اب تک 9,172 ٹن خوراک، 1541 ٹن دیگر ضروری اشیاء تقسیم کی گئیں۔
मुल्क भर में तिबी इमदाद कैंप सैलाब मुतासरीन को इलाज फराहम कर रहे हैं। अब तक 3,18,266 मरीजों का इलाज हुआ और मुफ्त दवा दी गई है। सैलाब मुतासर इलाकों में कुल 12,745 किलोमीटर सड़कें, 375 पुल तबाह हुए। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि सैलाब के बाद पाकिस्तान को बीमारियों और अमवात की सूरत में दूसरी आफत का खतरा है। सरबराह आलमी इदारा सेहत टेड्रोस ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में लाखों अफराद की जिंदगियां इस वक्त खतरे में हैं। सैलाब के बाद पाकिस्तान को बीमारियों और अमवात की सूरत में दूसरी आफत का खतरा है। उनका कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में आने वाले सैलाब ने पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम को शदीद मुतासर किया। सेहत के मराकज़ सैलाब में डूब गए। सरबराह आलमी इदारा सेहत ने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में लोग गैर महफूज पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे हैज़ा और दीगर बीमारियां फैल सकती हैं। उनका कहना था कि आलमी इदारा सेहत पाकिस्तान के लिए इमदाद की नई अपील जारी करेगा। टेड्रोस ने दुनिया भर में एहतियात देने वालों से जिंदगियां बचाने के लिए दिल खोल कर इमदाद करने की गुजारिश की है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनिसेफ ने पाकिस्तान में हंगामी इमदाद की अपील करते हुए कहा कि सैलाब में घिरे लाखों बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। बच्चों की बहबूद के आलमी इदारे यूनिसेफ ने कहा कि तकरीबन 34 लाख सैलाब ज़दा बच्चे फौरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। इदारे का कहना है कि सैलाब में फंसे बच्चों को भूख के साथ बीमारियों ने घेर लिया। मलेरिया और डेंगू के साथ पेट के अमराज उन पर हमलावर हैं। यूनिसेफ ने कहा कि ये बच्चे और बच्चियां इस मौसमियाती तब्दीली की तबाही की कीमत चुका रहे हैं, जिसमें वो हिस्सेदार ही नहीं। सैलाब मुतासरा बच्चों की माएँ ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होकर दूध पिलाने से कासिर हैं। अमरीकी सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन बॉब मेरेंडीज का कहना है कि सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान को दी गई इमदाद एक कतरे से ज़्यादा नहीं। न्यू जर्सी में तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाना चाहिए और अमरीका की जानिब से डिज़ास्टर पैकेज दिया जाना चाहिए। इसके साथ IMF की तरफ से भी पाकिस्तान को मज़ीद रिलीफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और अफगानिस्तान की तरह अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानियों को आर्जी तहफ़्फ़ुज़ का दर्जा देने का मुतालबा करते हैं और वो ये मामला खुद सदर जो बाइडन के सामने रखेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के दौरा करने वाली रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ने भी आंखों देखा हाल अमरीकी अवामी नुमाइंदगान को बताया और कहा कि पाकिस्तान में सैलाबी पानी निकलने में 6 माह से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। फैसलाबाद में पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों को मुफ्त तशख़ीस के साथ फौरी अद्वियात की फराहमी की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से फैसलाबाद में एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें औरतों और मर्दों के जो अमराज हैं उनके हवाले से यहाँ पर तशख़ीस की जा रही है और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी के सदर कामरान अरशद। हम उन्हीं से इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। जी कामरान साहब, बताइएगा, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्या कहेंगे आप, कितने मरीज़ आपके पास टोटल आते हैं और ये कब तक फ्री कर देते हैं आप लोगों को? हम 1 महीने में एक कैंप लगाते हैं और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 250 से 350 मरीज़ मर्द और ख़वातीन आती हैं। उसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ, इनमें बिल्कुल मुफ्त चेकअप हम करवाते हैं और बिल्कुल मुफ्त अद्वियात फराहम की जाती है। इसके अलावा हमने आंखों का कैंप लगवाया था, उसमें फ्री ऑपरेशन, फ्री मेडिसन, तमाम फैसिलिटी फ्री दी थी। जी बिल्कुल, 1 महीने में एक कैंप लगाया जाता है जिसमें 200 से ज़्यादा मरीज जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, उनको मुफ्त अद्वियात फराहम की जाती हैं। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन मोहम्मद अरशद। हम उनसे मजीद जानते हैं। सर बताइएगा, इतने अच्छे काम के लिए आप ये जो सारी फंडिंग है या वो कैसे मैनेज करते हैं आप? ये पहली बात तो हम ये करते हैं कि जितनी अल्लाह ने हमें तौफीक दी है उसमें से हम पैसे निकालते हैं, वो इधर सर्फ करते हैं। दूसरा, इस इलाके के जो मौजूदीन हैं वो जो सपोर्ट करते हैं, उनके पैसे दवाइयात में, लोगों में, खाने में तकसीम करते हैं। उनकी वजह से हम ये काम सिलसिला चला रहे हैं अब तक। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना, पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी मुखय्यर हजरात की मदद से और कुछ अपनी मदद आपके तहत यहाँ जो इलाका मकीन है उनके जो मरीज़ हैं उनको यहाँ पर भरपूर मुफ्त अद्वियात और यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। आज नून लीगी कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जबकि मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वफ़द के हमरा बरतानिया पहुंचे। नून लीगी कायद से मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुस्लिम लीग नून के मशावरती इजलास में दीगर लीगी रहनुमा भी शरीक होंगे। इजलास में पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पेश करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। लंदन बैठक में नवंबर के अहम फैसले पर भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म 19 सितंबर को मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ दौरा बरतानिया के बाद अमरीका रवाना होंगे, जहां जनरल असम्बली में उनका खिताब शेड्यूल है। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला नवाज शरीफ और हवारियों से मशवरे से करेंगे। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का है। वो नवाज शरीफ और अपने हवारियों से लंदन में मुशावरत करेंगे। उनका कहना था कि हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का होगा। कोई जितनी मुलाकातें कर ले, लेकिन आइन कहता है कि ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे, जिसमें वो आलमी बिरादरी को मौसमियाती तब्दीली से दरपेश मसाइल के हल और ख़तरात से निपटने के लिए तजावीज़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 19 सितंबर से 23 सितंबर तक इजलास में शरीक होंगे, जबकि 23 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब भी करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म अपने खिताब के दौरान मौसमियाती तब्दीली से दरपेश मसाइल के हल और ख़तरात से निपटने के लिए तजावीज़ देंगे और मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल समेत इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास के मौका पर ग्लोबल फूड एंड सिक्योरिटी समिट में भी शिरकत करेंगे, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के हममनसब और UN के सदर और सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरा के दौरान बैनुल अक़वामी मीडिया से बात भी करेंगे, जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इजलास के मौका पर अपने हममनसब से मुलाकात करेंगे। आपको अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे, जिसमें वो आलमी बिरादरी को मौसमियाती तब्दीली से दरपेश मसाइल के हल और ख़तरात से निपटने के लिए तजावीज़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में 19 सितंबर से 23 सितंबर तक इजलास में शरीक होंगे, जबकि 23 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास में खिताब भी करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म अपने खिताब के दौरान मौसमियाती तब्दीली से दरपेश मसाइल के हल और ख़तरात से निपटने के लिए तजावीज़ देंगे, जबकि मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल समेत इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास के मौका पर ग्लोबल फूड एंड सिक्योरिटी समिट में शिरकत करेंगे, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के हममनसब और UN सदर सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरा के दौरान बैनुल अक़वामी मीडिया से भी बात करेंगे, जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इजलास के मौका पर अपने हममनसब से भी मुलाकात करेंगे। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। कौमी असम्बली के हल्का NA 24/4 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर इमरान खान को नोटिस जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI इमरान खान को NA 24/4 में बतौर उम्मीदवार नोटिस जारी किया है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जलसों में सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर का बेदरेक इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आला और काबीना अरकान ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास 19 सितंबर को सेक्रेटेरिएट में होगा। इजलास में वज़ीर आला और काबीना अरकान के खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को शोकास नोटिस जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से वज़ीर दाखिला को शोकास नोटिस दहशतगर्दी के मुकदमे में 2 मुल्ज़मान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने
اور نام ECL میں ڈالنے کے کیس میں جاری کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے وزیر داخلہ سمیت وفاقی سیکرٹری داخلہ اور چیئرمین نادرا کو بھی نوٹس جاری کیا ہے۔ دوسری جانب عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ اور سیکرٹری داخلہ کو پیر 24 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ PDM اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے، قوم کو مہنگائی کے سمندر میں ڈبو دیا گیا، تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ شدید مہنگائی اور اقتصادی بحران کی بدولت وزراء اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، بلاول پاکستان میں بطور مہمان، اداکار آتے ہیں، دفتر نہیں جاتے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت کو 3 دن سے پیٹرول مافیا قیمت کم نہیں کرنے دے رہا، مفاہمت یا مزاحمت، اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ حکومت میں 21 وزراء بے محکمہ ہیں، 70 وزراء کی تعداد آئین کے منافی ہے، اس کے خلاف ہائی کورٹ جاؤں گا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے کہا کہ حکمرانوں کے 150 کرپشن ریفرنسز کی واپسی سپریم کورٹ انشاءاللہ بحال کرے گی، نیب ترمیم کالعدم ہوں گی اور 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ PDM اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے، قوم کو مہنگائی کے سمندر میں ڈبو دیا گیا، تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ شدید مہنگائی اور اقتصادی بحران کی بدولت وزراء اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، بلاول پاکستان میں بطور مہمان، اداکار آتے ہیں، دفتر نہیں جاتے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت کو 3 دن سے پیٹرول مافیا پیٹرول کی قیمت کم نہیں کرنے دے رہا، مفاہمت یا مزاحمت، اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ حکومت میں 21 وزراء بے محکمہ ہیں، 70 وزراء کی تعداد آئین کے منافی ہے، اس کے خلاف ہائی کورٹ جاؤں گا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے کہا کہ حکمرانوں کے 150 کرپشن ریفرنسز کی واپسی سپریم کورٹ میں انشاءاللہ اس کو بحال کرے گی، نیب ترمیم کالعدم ہوں گی اور 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ عوام چوروں اور ڈاکوؤں کے گینگ کو واپس کٹہرے میں لانے کے لیے باہر نکلیں۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ سازش کا بڑا مقصد حاصل کر لیا گیا اور اربوں روپے نیب کے مقدمات ختم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا پیسہ ڈاکو گینگ میں تقسیم اور کھایا پیا ہضم، عوام اس عظیم ڈکیتی کو ناکام بنائے اور حقیقی آزادی حاصل کرے۔ فواد چودھری نے کہا کہ عوام چوروں اور ڈاکوں کے اس گینگ کو واپس کٹہرے میں لانے کے لیے باہر نکلیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ عوام چوروں اور ڈاکوں کے گینگ کو واپس کٹہرے میں لانے کے لیے باہر نکلیں۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ سازش کا بڑا مقصد حاصل کر لیا گیا اور اربوں روپے کے نیب کے مقدمات ختم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا پیسہ ڈاکو گینگ میں تقسیم، کھایا پیا ہضم، عوام اس عظیم ڈکیتی کو ناکام بنائے اور حقیقی آزادی حاصل کرے۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ عوام چوروں اور ڈاکوؤں کے اس گینگ کو واپس کٹہرے میں لانے کے لیے باہر نکلیں۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں صرف 8 پیسے کا فرق آئے گا۔ نجی ٹی وی کے ایک انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ 8 روپے کے مقابلے میں ڈالر جلد نیچے آئے گا، مگر حکومت اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں صرف 8 پیسے کا فرق آئے گا، مگر اس بارے میں حتمی فیصلہ آج ہوگا۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ بجلی اکتوبر تک سستی ہو جائے گی۔ بجلی کے 300 یونٹ استعمال کرنے والوں کے خلاف کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کیے گئے۔ آنے والے مہینوں میں یہ چارجز لیں گے یا نہیں، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں صرف 8 پیسے کا فرق آئے گا۔ نجی ٹی وی میں کے انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر جلد نیچے آئے گا، مگر حکومت اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں صرف 8 پیسے کا فرق آئے گا، مگر اس بارے میں حتمی فیصلہ آج ہوگا۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ اکتوبر تک بجلی سستی ہو جائے گی۔ بجلی کے 300 یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے فیول
प्राइस एडजस्टमेंट के चार्जेस खत्म किए गए। आने वाले महीनों में ये चार्जेस देंगे या नहीं, इसका फैसला बाद में होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए कुछ बात करें डेंगू की कि कराची में डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और शहर में वबा से मजीद 2 मरीजों का इंतकाल हो गया। इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक कराची में 324 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई, जबकि हैदराबाद में 36, शहीद बेनज़ीराबाद में 15 और सांगड़ में डेंगू के 3 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी, अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए। दूसरी जानिब सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू बेकाबू होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला पेशावर, खैबर मर्दान, नौशहरा और हरीपुर को डेंगू के लिए हसास करार दे दिया गया। सूबे में 24 घंटों के दौरान मजीद 307 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई। पंजाब के शहर रावलपिंडी में 80 अफराद में डेंगू का वायरस पाया गया, जबकि लाहौर में डेंगू के 62 नए केसेस सामने आए। आपको डेंगू के हवाले से अपडेट करें कि कराची में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा और शहरी वबा से मजीद 2 मरीज़ इंतकाल कर गए। इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक कराची में 324 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई, जबकि हैदराबाद में 36, शहीद बेनज़ीराबाद में 15 और सांगड़ में डेंगू के 3 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी, अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए। दूसरी जानिब सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू बेकाबू होता जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला पेशावर, खैबर मर्दान, नौशहरा और हरीपुर को डेंगू के लिए हसास करार दे दिया गया। सूबे में 24 घंटों के दौरान मजीद 307 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई। पंजाब के शहर रावलपिंडी में 80 अफराद में डेंगू वायरस पाया गया, जबकि लाहौर में डेंगू के मरीज़ जो हैं वो 62 हो चुके हैं। लाहौर में कमिश्नर लाहौर की ज़ेर निगरानी इंसदाद डेंगू मुहिम जारी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान लाहौर के अहम तरीन हॉटस्पॉट बहरिया व गिरदनवाह के इलाके के दौरे कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान के डेंगू इंचार्ज सुपरवाइजर को बहरिया टाउन में मुसलसल 3 तक रुकने का हुक्म दिया। कमिश्नर लाहौर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और हॉटस्पॉट पर जो है वो सिचुएशन बेहतर करने की हदायत जारी की है। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि 3 दिन में अगर सिचुएशन क्लियर ना हुई तो तमाम मुतलका इंचार्जेस को मुअत्तल कर दिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने हॉटस्पॉट, जौहर टाउन, अली रिजा यूसुफ कॉलोनी और मुख्तलिफ कॉलोनी का दौरा किया और जो ज़ेरे तामीर अमारा था उनका जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने इज़हार बरहमी की कि गिरफ्तारियों और जुर्मानों का क्या फायदा अगर डेंगू लार्वे की अफजाइश की जगह कम ना हुई। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि ये डेंगू लार्वे की अफजाइश को फौरी तौर पर रोकना चाहिए ताकि जो वार्निंग सिचुएशन है इसे जल्द से जल्द टैकल किया जाए। 150 इंसदादे डेंगू आउटडोर इंडोर टीमें जो है बेक वक्त वो सर्विलेंस कर रही है, जबकि कमिश्नर लाहौर ने कहा कि डेंगू मूजी जानलेवा मर्द है और हर शहरी को भी चाहिए कि वो अपना फरीजा सर अंजाम दे। तमाम निजी तामीरात को 3 दिन की डेडलाइन दी है। डेंगू लार्वा बरामद होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून के तहत इंसादी डेंगू हदायत के खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। कमिश्नर लाहौर ने डेंगू इंचार्जेस और सुपरवाइजर और इलामा इकबाल जोन में भी मुसलसल 3 दिन तक रुकने का हुक्म दिया है और सिचुएशन क्लियर ना हुई तो मुतलका इंचार्जेस उन्हें जो है मुअत्तल कर दिया जाएगा। जी जुनेद अशरफ, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारा बराए सेहत NIH के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.61% तक आ पहुँची है और 24 घंटों के दौरान 14,663 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 90 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के बायस एक शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि मुल्क भर में 89 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आलमी इदारा बराए सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि दुनिया से कोरोना वायरस के खात्मे के लिए
اس سے بہتر حالات پہلے نہیں تھے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق ملک بھر میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 0.61% تک آ گئی اور 24 گھنٹوں کے دوران 14,663 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 90 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ NIS کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے باعث ایک شخص جاں بحق ہوا، جبکہ ملک بھر میں 89 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں 5 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی مہم کا آغاز کل سے ہوگا۔ قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق 5 سے 12 سال کے بچوں کو کورونا کی ویکسین لگانے کی اپیل کی گئی ہے۔ بچوں کو کورونا سے بچانے کے لیے ویکسینیشن کرانا ضروری ہے۔ مہم کے دوران پنجاب، سندھ اور اسلام آباد میں بچوں کو کورونا ویکسین لگائی جائے گی۔ 19 ستمبر سے شروع ہونے والی ویکسینیشن مہم 24 ستمبر تک جاری رہے گی۔ بچوں کو والدین کی رضامندی سے اسکولوں میں ویکسین لگائی جائے گی۔ والدین بچوں کو قریبی ویکسینیشن سینٹر سے بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ بچوں کو بھی کورونا ویکسین کی 2 ڈوز لگوائی جائیں گی۔ دوسری خوراک پہلی خوراک کے 21 دن کے بعد لگائی جائے گی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پاکستان میں 15 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی مہم کا آغاز کل سے ہوگا۔ قومی ادارہ صحت کی جانب سے 5 سے 12 سال کے بچوں کو کورونا کی ویکسین لگانے کی اپیل کی گئی۔ بچوں کو کورونا سے بچانے کے لیے ویکسین کرانا بہت ضروری ہے۔ مہم کے دوران پنجاب، سندھ اور اسلام آباد میں بچوں کو کورونا ویکسین لگائی جائے گی۔ 19 ستمبر سے شروع ہونے والی ویکسینیشن مہم 24 ستمبر تک جاری رہے گی۔ بچوں کو والدین کی رضامندی سے اسکولوں میں ویکسین لگائی جائے گی۔ والدین بھی بچوں کو قریبی ویکسینیشن سینٹر پر ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ بچوں کو بھی کورونا ویکسین کی 2 ڈوز لگائی جائیں گی۔ دوسری خوراک پہلی خوراک کے 21 دن کے بعد لگائی جائے گی۔ دوران تفتیش مقدمہ میں گرفتار شہری کی ہلاکت، DPO سیالکوٹ نے کارروائی کرتے ہوئے SHO تھانہ سمڑیال کو معطل، جبکہ ASI اور کانسٹیبل کو مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے بابر گلشن سے، جو کہ اس وقت مرحوم بشیر مسیح کے گھر میں موجود ہیں۔ جی بابر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل موجود ہوں سیالکوٹ کی تحصیل سمڑیال میں۔ تو جیسا کہ گزشتہ رات پولیس کی حراست میں، تھانہ سمڑیال کی حراست میں موجود ملزم کو ایک کار چوری کی واردات میں جو ہے وہ حراست میں لیا گیا، اور اتنا تشدد کیا گیا، تھانہ سمڑیال کے پولیس نے اتنا تشدد کیا، اسے موقع پر ہی جان سے مار دیا گیا۔ اور پھر موقع پر جا کے جب اسے ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے، رستے میں ہی جو ملزم ہے اس نے جان سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھا رہے۔ اور میں اس وقت اس گھر میں موجود ہوں، اور ان کی جو لواحقین ہیں، ورثاء ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ کیا کیا واقعات۔ چودھری امتیاز نے انہوں نے ماریا وے، انہوں نے چوری انہوں نے گھر ہوئی، الزام دلوا کے پولیس کو پڑوا کے پولیس نے کو حوالے کروا کے مرا کے اسپتال وہ لوارسا چھڈ آئے سن کہ جس کی ڈینٹ کیس ہے، سانو انصاف چاہیے بس۔ چوری کا واقعہ ہوا ہے جس میں ایک شہری امتیاز ہے، اس نے پولیس سے مل کر بشیر مسیح کو قتل کروایا ہے۔ چونکہ بشیر مسیح جو ہے وہ 5 بچوں کا باپ ہے، بیوی بچے ہیں، اور وہ اپنے گھر کا کفیل تھا، اور ہمیں ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی انصاف نہیں ملا۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اعلیٰ حکام اس کا فوری نوٹس لیں، اور جو قتل میں ملوث پولیس اہلکار ہیں جنہوں نے دیدہ دنستہ طور پر تشدد کر کے۔ گلشن، آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں سجاول میں بھی آٹے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے گلشیر میر سے۔ جی گلشیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایک طرف حالیہ بارش اور سیلاب کی وجہ سے جو ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح سجاول میں بھی تباہی مچا دی تھی، دوسری جانب بس بڑھتی ہوئی مہنگائی نے سیلاب متاثرین اور بارش متاثرین کی جو رئیسی کثر ہے وہ آٹے ملک مالکان نے پوری کر دی ہے۔ کچھ دن قبل جو آٹا گندم کا آٹا 80 روپے سے لے کر فی کلو 90 روپیہ فروخت ہو رہا تھا، وہی آٹا اس وقت جو 120 روپے سے لے کر 140 روپے میں مل رہا ہے۔ تو سیلاب متاثرین اور بارش متاثرین پہلے سے ہی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے تھے، لیکن جو رئیسی کثر ہے وہ آٹے ملک مالکان نے آٹے کی قیمتیں بڑھا کر وہ بھی پوری کر دی ہے۔ حکومت کبھی عوام کے اوپر پیٹرول کا بم کرا دیتی ہے، تو کبھی آٹے ملک مالکان آٹے کی قیمتیں بڑھا کر مزید عوام کو پریشان کر دیتے ہیں۔
गुलशेर, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, दीपाल में गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरी बिल आउट है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ शहजाद फट्टू से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ना दिन को सुकून है ना रात को चैन है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने दीपालपुर के अवाम का जीना महाल किया हुआ है। लोड शेडिंग 10 से 12 घंटे की जा रही है। ऊपर से भारी भरकम बिलों ने अवाम के से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है, जिसकी वजह से शहरी बिल ब्लॉक है। इसी हवाले से मेरे साथ एक दीपालपुर का शहरी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइएगा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग 10 से 12 घंटे हो गई है और ऊपर से जो है ना रात को मच्छर की जो है वो भी भरमार शुरू है, और हुकूमत तो एक जो है ना महंगाई मार्च लेकर जो निकली थी अपना इक़्तिदार संभालने के लिए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कोहिनूर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बड़ा अहम इशू है जिस पर इन्होंने आवाज़ उठाई। देखें, बच्चे स्कूल के जो बच्चे हैं वो सारी रात जो है वो सोते नहीं हैं। सुबह जब वो क्लास में जाते हैं तो वो सुस्ती और कहली का शिकार होते हैं, जबकि वो टीचर्स उन्हें कुछ कह रही होती है वो कर कुछ रहे होते हैं। उसकी असल वजह है कि उनकी जो है नींद वो पूरी नहीं होती है। इसी तरह से कारोबारी तबके के जो लोग हैं वो सारी रात जो है वो अपने बच्चों को संभालते उनकी गुजर जाती है और वो जो है सुस्ती का शिकार होते हैं और कारोबार में आते हैं, जो कि इसकी अच्छी परफॉर्मेंस कारोबार में भी अदा नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि ये जो हुकूमत महंगाई मार्च लेकर आई थी, इन्होंने 40% महंगाई कर दी। ये मुफ्ता इस्माइल बड़ा ही इकोनॉमिक दान बनता है। इसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये किसी घर का बजट बना के दिखाए जिस आदमी की 20 से 25 हज़ार रुपया तनख्वाह है। जैसे ये बिजली का बिल, इन्होंने बिजली का 100% इन्होंने जो बिजली के रेट इंक्रीज़ कर दिए हैं, ये कैसे बजट बनाएगा? ये मुल्क का बजट बना के आवाम को बेवकूफ़ बना देता है कि ये बजट बन गया है। किसी गरीब घर का बजट बना के दिखाए कि वो 20 हज़ार रुपये में कैसे गुजारा करे, बिजली का बिल पे करे, अपने बच्चों की फीसिस पे करे, या वो अपना जो घर के एक्सपेंसेस है वो चलाए। खुदारा कोई गरीब आवाम पर रहम किया जाए। शहजाद, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, ठहरी मीरवाह के नवाई इलाके तार के वडू में पटवारी के खिलाफ नारवा सलूक और मुबैना रिश्वत लेने के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर खासखेली से। जी गुलाम शबीर, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठहरी मीरवा के करीब तारको वडो पर मौजूद हूँ। यहाँ पर राशन ना मिलने के खिलाफ मुतासिरीन सरापा एहतजाज है। मजीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਨ ਪਾਰਿਆ ਬੀਅਰ ਆਤੇ ਪਲਾਥੀ ਮਨ ਲਾਤਾਂ ਡਾਸ ਕਨੇ ਮਨ 150 बोरो हने उन्हें वरी मां बीअर आते दे खाना तपेदार हिकिड़ो वकील मांडड़ो ॿियो ऐं 2-3 ॼणा माना हिन खे चयो ग़रीबनि जो हितां माल छो था खणो, मिसकिन खे हिते ॾियो, हिन खे मिसकिन खे ॾियो। माना असांखे वरी सुबुह सां आया आहिनि, माना असांखे खीरे घुराए असां खां कार्ड वरिता आहिनि, असां खां सहियूं वरितियूं आहिनि, असां खां हर शइ वठी, असांजा कोर्ट घर ॾिसी असां खां उहे लिखिया अथई। उन खां बाद में असांखे चई त अचो हाणे वेठो आहे उतरे असांखे वठी। गुलाम शबीर, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं, फलाही इदारे फेसिस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की फलाही तंजीम कारितास के बाहमी इश्तराक से सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान का ट्रक लाहौर से रवाना कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद साकिब बट की इस रिपोर्ट में। फलाही इदारे फेसिस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की फलाही तंजीम कारितास के बहमी इश्तराक से सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए एक सादा तकरीब में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी ट्रक लाहौर से रवाना कर दिया गया। इस मौका पर सदर फेसिस पाकिस्तान जवेद विलियम का कहना था कि इमदादी ट्रक में 100 खानदानों के लिए जरूरी अशिया पर मुश्तमिल राशन, बैग, टेंट और मच्छरदानियां वगैरह मौजूद हैं, जबकि इससे कबल भी सांगड़, नौशहरा, पश्तीन और डीजी खान वगैरह में इमदादी अशिया पहुंचाई जा चुकी हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि दुख की इस घड़ी में अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों के लिए बढ़ चढ़ कर मदद करें। ऑस्ट्रेलिया की फलाही तंजीम कारितास के नुमाइंदगान एंड्रियास और क्रिस्टोफर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पाकिस्तानी कौम के जज्बे की तारीफ की और कहा कि यह अमर काबिल तहसीन है कि दुनिया भर में इंसानियत से प्यार करने वाले पाकिस्तानी अवाम से भरपूर तावन कर रहे हैं। यूथ काउंसिल फॉर इंटरफेथ एंड हारमनी की नुमाइंदगी करते हुए सायरा भट्ट और बलबीर सिंह का कहना था कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों के नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत फंड्स इकट्ठे किए हैं और इसके लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि यूथ काउंसिल के प्लेटफॉर्म से एक पैगाम आम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जब कभी भी कोई मुसीबत की घड़ी आए तब तमाम मज़ाहिब से मुंसलिक नौजवानों ने मिसाली किरदार अदा किया है। इस मौका पर फेसिस पाकिस्तान के बोर्ड मेंबरान डॉक्टर सैयद मुबशर अली, अलीफ अफजाल, बरसीला जान और PTI और काफ लीग की इत्तेहादी पंजाब सरकार ब्यूरोक्रेट्स के तबादलों के लिए तैयार।
رخصت پر گئے چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کے گروپ سے تعلق رکھنے والے بیوروکریٹس کے تبادلوں کی فہرست بنا لی گئی۔ فہرست میں سیکرٹری قانون احمد رضا سرور، سیکرٹری سروسز زید بن مقصود، سیکرٹری بلدیات مبشر حسن کے نام بھی شامل ہیں، جبکہ سیکرٹری زراعت علی سرفراز کو OSD بنا چکے ہیں۔ آئندہ چند دنوں میں ان کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے احکامات جاری کر دیے جائیں گے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پنجاب میں تقرر و تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ PTI اور کاف لیگ کی اتحادی پنجاب سرکار بیوروکریٹس کے تبادلوں کے لیے تیار ہے۔ رخصت پر گئے چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کے گروپ سے تعلق رکھنے والے بیوروکریٹس کے تبادلوں کی فہرست بنا لی گئی۔ فہرست میں سیکرٹری قانون احمد رضا سرور، سیکرٹری سروسز زید بن مقصود اور سیکرٹری بلدیات مبشر حسن کے نام بھی شامل ہیں، جبکہ سیکرٹری زراعت علی سرفراز OSD بنا چکے ہیں۔ آئندہ چند دنوں میں ان کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے احکامات جاری کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں بھارت کو بڑی سفارتی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ بھارت کی خالصتان ریفرینڈم رکوانے کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ کینیڈین حکومت نے خالصتان ریفرینڈم رکوانے سے انکار کر دیا۔ کینیڈین حکومت کا کہنا ہے کہ خالصتان ریفرینڈم کو روکا نہیں جا سکتا، لوگوں کو آزادی اظہار کی اجازت ہے۔ کینیڈین حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ خالصتان ریفرینڈم سکھوں کا قانونی اور جمہوری حق ہے۔ کینیڈا میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کوئی اپنا جمہوری حق استعمال کر سکتا ہے۔ کینیڈا میں ریفرینڈم کے باعث سیاسی کشیدگی کے بعد مشتعل افراد نے ایک مندر میں توڑ پھوڑ کی تھی، جس پر بھارتی حکومت نے کینیڈا سے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ بھارت سے آزادی اور سکھوں کے لیے علیحدہ وطن خالصتان کے مطالبے کے لیے کینیڈا میں آج ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ آپ کو بتائیں کہ انجہانی ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات کل ادا کی جائیں گی۔ ملکہ کی آخری رسومات 100 سے زائد سینما گھروں اور دیگر جگہوں پر بڑی سکرینوں پر دکھائی جائیں گی۔ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کرنے والوں کی فہرست جاری کر دی گئی۔ فہرست کے مطابق روس اور شمالی کوریا کے صدر شرکت نہیں کر سکیں گے۔ دنیا بھر سے سینکڑوں رہنماؤں اور شاہی خاندان کے افراد شریک ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن ملکہ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے لندن پہنچ گئے۔ ریاست کے سربراہان کو 1 یا 2 افراد کے ساتھ مدعو کیا گیا۔ ادھر ویسٹ منسٹر ہال میں ملکہ کے 8 پوتے پوتیوں نے ملکہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہزادہ ولیم اور ہیری بھی ملٹری یونیفارم میں موجود تھے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز اور شہزادہ ولیم ویسٹ منسٹر ہال کے باہر کھڑے افراد کو ملنے پہنچے۔ بادشاہ اور شہزادے نے شہریوں سے مصافحہ بھی کیا۔ دمشق ایئرپورٹ پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے شامی فوج کے 5 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے دمشق ایئرپورٹ اور ملحقہ سیکیورٹی ٹھکانوں پر میزائل حملے کیے، جس کے نتیجے میں شام کے 5 فوجی اہلکار جاں بحق ہو گئے، جبکہ پروازیں معطل ہو گئیں۔ شامی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملکی فضائی دفاعی نظام نے بروقت جواب دیتے ہوئے اسرائیلی فوج کے کئی میزائلوں کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا، تاہم کچھ میزائل ایئرپورٹ پر گرے، جس سے عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے الزام عائد کیا کہ شام میں ایرانی حمایت یافتہ جنگجوؤں کو ایران آتشی اسلحہ فراہم کر رہا ہے، جس میں لبنان کی حزب اللہ بھی شامل ہے۔ شام میں 2011 سے خانہ جنگی جاری ہے، جس میں 3 لاکھ سے زائد افراد ہلاک اور 10 لاکھ سے زائد بے گھر ہو گئے۔ شامی حکومت نے روس اور اتحادی فوج کی مدد سے داعش جنگجوؤں کو پسپا کر دیا۔ کولوراڈو میں 2 طیارے فضا میں ٹکرانے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں 2 چھوٹے طیارے فضا میں ٹکرا گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حادثے میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ حادثہ ریاستی دارالحکومت کے شمال میں 30 میل کی دوری پر پیش آیا۔ دونوں طیاروں کا ملبہ قریبی علاقے سے مل گیا، تاہم حادثے میں مارے جانے والے 3 افراد کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ امریکہ کی فیڈرل ایوییشن اتھارٹی نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دیں۔ پاکستان کے دورے پر آئی انگلش ٹیم کی پریکٹس سیشن کے دوران پاکستانی کھلاڑیوں سے گھلنے ملنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی۔
गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों ने सीरीज़ की तैयारियों के लिए भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया और इस मौका पर खिलाड़ियों ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 मैचों में पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच 20 सितंबर को कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी सोशल मीडिया पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों की और कोचिंग स्टाफ की एक दूसरे से अच्छे अंदाज में मिलने और बातचीत करने की वीडियो शेयर की गई। वीडियो में कहीं शान मसूद को इंग्लिश बैटर एलेक्स हिल्स के साथ बात करते देखा गया तो कहीं विकेट कीपर बैटर हारिस को इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर से मिलते देखा गया। कौमी टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने इंग्लिश स्पिनर आदिल रशीद और मोइन अली को खुशामदीद कहा। बाद अज़ा मुलाकात में पाकिस्तान के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ भी शामिल हो गए। हौसला बुलंद हो तो हर इंसान नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन बना सकता है। जी हाँ, कश्मीर का रिहायशी नाबीना नौजवान हिम्मत और जुर्रत की मिसाल बन गया। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा इस नौजवान के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मुर्तज़ा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि कहते हैं कि इंसान के हौसले बुलंद हो तो मजबूर नहीं रहती। हमारे साथ एक आरजे नूमी मलिक मौजूद हैं, उनसे बात करते वो क्या कहते हैं इसके हवाले से। जी मैं बिल्कुल पैदाइशी काला मोतिया का पेशेंट हूँ, बिल्कुल नज़र नहीं आता और इस हवाले से हुकूमत से यही कहना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे शहरों में बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए कोई स्कूल या कोई इदारे मौजूद नहीं होते जहाँ हमें तालीम दी जाए या कोई हुनर सिखाया जाए। तो हम जैसे लोगों के लिए ऐसी सहूलियात होनी चाहिए और हुकूमत हमारे लिए गवर्नमेंट ऐसा वजीफ़ा मुकर्रर करें ताकि हमारी महीने में इनकम आती रहे ताकि हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार सकें। आप एंड्रॉयड मोबाइल भी चला लेते हैं और सॉन्ग भी गा लेते हैं? जी बिल्कुल, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करता हूँ टॉकबैक के ज़रिए और फेसबुक हो या यूट्यूब हो, हर चीज़ खुद ऑपरेट करता हूँ और मेल फीमेल सॉन्ग गाना पसंद करता हूँ। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, लाखों है मगर तुमसे यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। जी बिल्कुल, आपने नूमी मलिक की बातें सुना। उनका यही कहना था कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि हम जैसे लोगों के लिए जो है स्कूल के इदारे जो है खोला जाए और हमारा जो ज़रूरत है वो भी पूरी की जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।